रहै, जल बिन कुंभ ना होय। ज्ञान का बद्दा मन रहै, गुर बिन ज्ञान। भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी सतगुरां दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ बोल आशा की वार दा कीर्तन शब्दां संयुगत ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਖ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਕਿ ਜੋਗ ਮਤ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਸਾਡੇ ਕਥਨ ਔਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ,
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। इस शब्द लफ्ज दे अर्थ समूह विद्वान टीकाकारां ने सिर्फ इको कीते ने धर्म, कि जोगी दा धर्म है कि ज्ञान हासिल करना, ब्राह्मण दा धर्म है कि वेदां दा पठन पाठन करना, खतरी दा धर्म है सूरम गति नूं प्राप्त करना, बाहुबली, ते शूद्र दा धर्म है कि वह जोगियां दी तरह ब्रह्म दी विचार नहीं कर सकता, वह पंडित ब्राह्मण दी तरह वेद नहीं विचार सकता, वह खतरी दी तरह जूझ नहीं सकता। ਉਹਦਾ धर्म है प्राकृता बाकियां दी सेवा करनी, पराई किरत करनी। पर गुरु अंगद साहब कहते नहीं, सर्ब शब्दंग एक शब्दंग। इत्थे कला ये ना समझो जोगी ब्राह्मण खतरी ਜਾਂ शूदर आदਿਕ आए। मैं इनू बेनती करा कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं रात भी असीं विचार रहे सां कि सिर्फ इस धरती तक जोड़ के दे अर्थ मत करिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान जे नूं धरती की सीमा विच बन लवांगे तो ये बेअंत किवें होवेगा। ये असीम है। बेनती है कि ये कला जोगी लई ब्राह्मण लई खतरी लई शूद जां वैस इस धरती दे जां इस साडे देश दे सिस्टम लई केवल उपदेश नहीं, ये पूरी मानवता मात्र, भावें वो ईसाई है, भावें वो यूश यहूदी है, भावें वो इस्लाम नूं मनण वाला मुसलमान है, भावें किसी दे कोई फिरके किन्ने को आपो अपने रस्ते ने, इस समुचता विच है, ये टोटैलिटी विच है कि सारियां दा धर्म केवल इको है। वो धर्म है पार ब्रह्म परमेश्वर की बंदगी करनी। सर्ब शब्दं एक शब्दं जे को जाने, जे को जाने पिओ, जेड़ा इस गल नूं समझ जाए, इस भेद नूं समझ जाए, नानक ताका उस दा, धन गुरु अंगद साहब कहते हैं मैं उस दा दास हाँ, नानक ताका दास है, सोई निरंजन देव। सोई दा अर्थ जिन्हें प्यो समझ लिया, वो कालख रहत देव दा अर्थ प्रकाश रूप है गुरु, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अभेद हो गया जिन्हें एक शब्द नूं समझ लिया। आओ थोड़ा जिहा फिर मैं बेनती करा। रात एक अर्ज कीती सी, वखरे वखरे मग बने हुए ने, रस्ते बने ने, पर जिन्हों सही धर्म की समझ पै जाती है। धर्म असल च रब का बनाया होया अपना एक नेम है। धर्म परमात्मा देव का अपना बनाया होया वो नेम है। धर्म लई लफ्ज रात मैं नाम वरतिया सी। गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी दे अंदर एक तुक असी पढ़ी सी कि मन्नै धर्म सेती संबंध। उस तो पहला अमृत बोल ने कि जिहदा धर्म नाल संबंध बन जाता है ਉਹਦੇ रस्ते दे विच कोई रुकावट नहीं आती। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए। ਜਿਹੜਾ मन लएगा, ਜਿਹੜਾ इस गल नूं जिंदगी च अपना लएगा, मार्ग का अर्थ है रस्ता, ठाक का अर्थ सारे जानने रुकावट। उस दे मार्ग विच ਉਹਦੇ रस्ते विच कोई रुकावट नहीं पैदा हो सकती। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ। पावां किस तुक दे अर्थ हर विद्वान ने अपने ढंग नाल कीते, पर मैं आप जी दे सन्मुख एक अर्ज जरूर कर देना कि गुरबाणी आगाध बोध है। इहदी कथा, इहदी विचार, इस संबंधी लिखना, इस संबंधी बोलना, इस संबंधी विचारना, कदी भी लिखारी विद्वान बुलारा ये दावा मत पेश करे कि जो कुछ मैं कह दिता है आखिरी अर्थ ये ही केवल बनता है। मेरी ये बेनती ध्यान नाल जरूर सुनियो। एक बार मैं अर्ज भी की सी कि गुरु हरगोबिंद साहब ने कश्मीर की धरती जांदियां श्री जपजी साहब की बाणी के अर्थ किए सन। साडा इतिहास कहता है जदों जप जी बाणी के अर्थ किए, भोग पाया तो गुरसिखां ने शुकराने वजों अरदास करके बेनती की, मालक सतगुरु आप जी ने तरस किया कि जप जी साहब की बाणी के अर्थ आप जी ने किए,
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਖਾਨੋ, ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਤ ਕਤ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਜੇ ਖੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਖੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅੰਤ ਪਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰਗ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰਗ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮਗ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਗ ਤੇ ਪੰਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਗ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ 1 ਯੁੱਗ ਜੇ ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਆਪਣੋ ਆਪਣੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਗ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਪੁੱਛਤੈ ਪਚਤਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਉ ਜਾਈਏ। ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਈ 10 ਉਪਦੇਸੜਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜਾਏ ਜਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਡੇਵਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਖੋ ਬਤਾਏ ਜਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਮੱਗ ਦੱਸੋ, ਪੰਥ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜਿਓ।
ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਹਾ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਰਗ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਓ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਓ, ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਹਿ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਚੱਲ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੰਨੈ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਜਿਨਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਰਪੰਚੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਗਾਲੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਲਾਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2-3 ਤੁਕਾਂ ਸਿਰਫ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੇ ਖਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਲਕਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੇ ਖਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਣ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਖਰ ਲਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ, ਖਾਲੀ ਖੱਪਰ, ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ, ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰ, ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਆਗਾਦ ਪੁਰਖ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੰਥ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਸੀ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ
कि सिद्धां नूं पता लग गया भी गुरु नानक साहब कोल सच धर्म है, पर संप्रदा दी जिहड़ी कंबली वो छड्डण नूं तैयार नहीं सन। वो अपनी जिहड़ी जोग मत दी इगो है उहनूं छड्डण नूं तैयार नहीं। हौमे कहंदी है कल दा बालका, तुहाडा तां सदियां दा जुगां दा ये पंथ चलदा पिया है, अंदर मनदा पिया है कि इहदे कोल सच्चाई है, पर चेते रखियो उन्हां दी संपरदा सच्चाई अगे झुकण नहीं दिंदी। अज भी साडा दुखांत है, साडे विच भी वख-वख आपो अपनियां जथेबंदियां ने, समझ सच्चाई दी लग जांदी है, पर अंदर दी जिहड़ी संपरदा दी पकड़ है सानू सच्चाई वाले पासे झुकण नहीं देंदे। बाबा जी ने उत्थे शब्द पंथ दो शब्द वरते, खास करके शब्द नाल अपना पंथ निराला किया, क्योंकि बंदगी वालियां दा रस्ता संकीर्णता कट्टरता ते रौला पाण वालियां नाल हमेशा वक ही हुंदा है। दूसरी बेनती करा, हजूर कला सिद्धां नूं नहीं, ध्यान रखियो आपां यही गल कर रहे हैं, सर्ब शब्दन एक शब्दन। महाराज अरब च जाते ने, भाई साहब की रचनी लै लीए कि पुछन गल ईमान दी, धर्म की गल पुछदे, ईमान दा अर्थ धर्म कर लीए। काजी मुल्ला इकट्ठे होए, मुलाने विद्वान ते काजी इकट्ठे हो के कहते सानू धर्म की गल सुनाओ, धर्म बारे पुछदे ने, पर वो भी धर्म बारे खुदा बारे नहीं पुछदे पे। गल सुनियो, रब बारे नहीं पुछदे पे, अल्लाह दे विरध ते अल्लाह दा जिक्र अल्लाह दे मिलाप बारे नहीं पुछ रहे। सतगुरु दे प्यारे सिख भाई साहब कहते ने गल ईमान दी पुछदे ने, पर वो भी चाहते ने कि घट्टो घट ये फकीर ये दरवेश अपनी जबान तो सानू स्टैंप ला के दे जाए कि मुसलमान उच्चा है ते हिंदू नीवां है। ईमान दी गल शुरू हुई, पर संप्रदा ते मुकदी पई। पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई, वड्डा सांग वरताया, लख न सकै कुदरत कोई। पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान, ये तो पुछे नहीं अल्लाह किन्ना को वड्डा है। मैं तां अर्ज कीती, हर बंदा आपो अपने धर्म नूं अपने अपने दायरे च बैठा है, अपने सिरजे हुए ख्यालों च। उत्थे भी साहब कहते पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई। बाबा जी दे लफ्ज़ सुनने वाले सन, कहन लगे बाबा आखे खाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोई। जे सर्व शब्दंग एक शब्दंग नहीं, शुभ अमल नहीं, शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। हिंदू मुसलमान दोवें दर गए अंदर, लैन न टोई प्यारे हुए। शब्द क्यों कहे, मैं तां ये थोड़ी जी रिपीट कथा होवेगी आसा की वार विच। मेरी एक बेनती है कि जो कह रहा है, जोगी कहता मेरा सच अखीर, ब्राह्मण कह रहा मेरा सच, खतरी कह रहा मेरा सच। गुरु साहब कहते उस धर्म नूं क्यों नहीं मानते सारे, जिहड़ा एक नाम धर्म है, जिहड़ा श्रेष्ठ धर्म है। फिर बेनती करा कि साहब सतगुरु गुरु नानक साहब की जोत, उन्हें क्या धर्म भी पैदा हुंदा है। वो नाम बंदगी जदों करांगे, एक बार मैं इत्थे अर्ज कीती सी, धर्म एजुकेशन है। फिर सुनियो, धर्म इंजैक्शन नहीं। कल भी मैं शब्द वरते सन, हर संप्रदा आपो अपने टीके भर के बैठी कि जिन्हों अजे तक किसी का लगा उन्होंने अपना ला दीए। हर संप्रदा खिमा करियो कोरे कागज लभदी पई है कि जिहदे उत्ते कदी किसी ने लिखिया सी, पहला अपने अखर लिख दिए, होर किसी नूं लिखण दा मौका ही ना मिले। मैं अर्ज कीती सी एजुकेशन ते इंजैक्शन। असी एजुकेशन का अर्थ यही करने, तालीम विद्या, यही अर्थ करने। असल च जे एजुकेशन शब्द की गहराई भी जाइए, ਇਹਦਾ अर्थ तलीम विद्या की थां, इल्म की थां। असल च एजुकेशन का अर्थ है अंदरों खिंच के बाहर नूं लियाउणा, अंदरों बाहर नूं प्रगट करना। फिर बेनती सुनियो, इंजैक्शन का अर्थ है बाहरों कुछ अंदर नूं देना। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ आपां करने, गुरमुख प्यारे तुसीं बैठे हो, ये सारे का सारा ज्ञान अंदर तो बाहर नूं प्रगट होया है। अंदर किसे दे वापरिया, उन्हें अपनी रसना तो बोल के वो बचन कहे। परमार्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, रूहानियत का ज्ञान सच एवे
ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵੇਦ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫਲਾਣੇ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਮਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਏਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੋਏ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਰਤਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ, ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਸੱਚ ਏਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਠਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਪਠਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅਭੇਦਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਸੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਈਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤੋਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿੱਧ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਇਹ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋਗ ਤੇ ਕੀ ਭੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੋਗ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਏ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸੇ ਵਰਤੇ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ, ਕੇ ਜੋਗ ਕੇ ਭੋਗ, ਦੋਏ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀ?
ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਖਰ 'ਚ ਮਤ ਬੰਨੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ 35 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਲੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਕੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਲੋਗੋ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ब्रह्म विचार एक शब्द है, ये ब्रह्म की विचार है। लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। तारक मंत्र जी शिव जी का, वो मरते समय पढ़ाया जाता है भी तेरी गति हो जाएगी। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। अगे भगत जी ने कहा, कोई गावे सर्ब शब्दंग एक शब्दंग। फिर सुनियो, जोग शब्दंग वखरा, वो ज्ञान शब्दंग ओदा जोगी दा। ब्रह्म दा वेद शब्दंग है, खतरी दा सूर शब्दंग है। पर इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जिहड़ा असली धर्म है, इहदी ना वंडी पाओ वख वख फिरके बना के। कोई गावे, कहने लगे ब्राह्मण तू ही गाला मेरे नाल बैठ के, तेनू भी समझ आ जाएगी कि सर्ब शब्दंग एक शब्दंग की। कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। मैं बेनती करांगा कि एक शब्दन, एक परमात्मा, इनू बाबा जी ने एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। एक शब्दन। फिर बेनती करा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, असली धर्म। सर्व शब्दंग एक शब्दंग, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बौड़ जन्म ना आवा। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने क्या नहीं वंडी नहीं, सर्व दा एक धर्म। गुरु नानक साहिब नू पुछो धर्म, फिर मैं अर्ज की, ये तां परमात्मा दा आदि है। मैं रात एक लफ्ज वरत्या सी, धर्म नित्या है, संसार अनित्या है, संप्रदा अनित्या है, धर्म नित्या है। अनित्या एड़ा पता नहीं किन्नियां कुछ संप्रदावां पैदा हो गई, नामो निशान मिट गए। सानू पता है इस तो पहला किन्ने को पैदा होए ने। पर वो धर्म जिहड़ा आद है, वो धर्म तां सच एवे कि रब तो वक है ही नहीं। उस धर्म की खोह की तां जे पार ब्रह्म परमेश्वर है, तां उस तो बिना नहीं। सतगुरु कहते ने ईमान पैदा हुंदा है। एक शब्द चलो असीं पढ़ लीए, श्री राग का शब्द है, अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आब नित दे पानी, होए किरसान ईमान जमाए लै। ईमान पैदा होवेगा, आ धर्म है असली। अमल कर धरती, अपने करैक्टर नूं, अपने करनी नामे की जमीन बना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬੀਜ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਭੀਸ਼ਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਵ ਜਾਣੀ। ਮਤ ਜਾਣ ਸੌ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, माल का मान है रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। मेरी बेनती है कि असल च वो नाम धर्म, इनू जे थोड़ा जिहा होर व्याख्या करनी होवे कि
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਅਲਖ ਲਾਈ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲੈ ਦੇ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਨਿੱਪਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਤੂੰ ਚੁੰਗੀ ਜਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਧਰਮ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਖੁੱਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁੱਡ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਖੰਡ ਤੇ ਆ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਇੱਕ ਖੰਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਉਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਕ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪੂਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣੀ ਡੋਰਾ। ਖੁੱਡਾ ਬੰਦ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਪੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਗੋਰਖ ਗੋਰਖ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿਭੂਤ ਲੈ ਦੇ ਸਵਾਰੀ, ਪਰ ਤਰਿਆ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ। ਖੱਤਰੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਸੂਰਤਨ ਪਾਵੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਪਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
मैं बड़े सज्जने सुने जी कि जिमें जनेऊ पाया जाता है, जिमें बपतिस्मा दिता जाता है, जिमें सुनत की जाती। नहीं प्यारिओ, ककारां दे अर्थ कदी भी अनमत दे चिन्हां दे बराबर रख के मत करियो, क्योंकि ककार एक भगती है। जिन्हां ने ककार भगती भी नाम च जुड़ के निभाई, प्यारिओ उन्हां दा तुसीं रोज अरदास विच ध्यान धर देखो। धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां, एक ककार है केस साडा, सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा, एक ककार एक भगती नहीं, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। मैं फिर बेनती करांगा कि जोगी दा ये धर्म, गुरु अंगद साहिब कहते हैं ओदा ये धर्म वध तो वध ज्ञान इकट्ठा करना। चलो खैर, मैं इस पासे नहीं तुरना कि गुरबाणी ने हर लफ्ज के अर्थ ही पलट के रख दिते। हुण जिवें मान लो जोग शब्द आ गया ना, गुरु साहब ने कहा जोग ना खिंत है, जोग ना डंड है, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूंड मंडाया है, जोग ना सिंगी वाई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਵਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ब्राह्मण भी है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो, गुरु ग्रंथ साहिब ते ब्राह्मण दे अर्थ ही। मैं तो एक दिन कहा, नामदेव जी ने, कबीर साहिब ने राती भी शायद अर्ज की सी, जुलाहा ते छीपा शब्द वरत्या, पर गुरु नूं पुछ के देखो ना, क्या नहीं, जिन्हां नूं छीपा ते जुलाहा कहा जाता है, दोनों ब्राह्मण बन गए सन। वर्ण वंड कहेगी ब्राह्मण नहीं, जे ब्राह्मण बनते तो मंदिर चो क्यों धक्का मारिया। पर गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द कहना नहीं, दोनों ब्राह्मण ने। नामा छिंबा कबीर जुलाहा पूरे गुर ते गत पाई ब्रह्म के बेटे, ये ब्राह्मण हो गए दोनों। ब्राह्मण ने आम तौर पर वर्णो ब्राह्मण कहा, पर गुरमत ने कहा ब्रह्म बिंदा तिसदा ब्रह्म तरह एक शब्द लिवलाए, एक शब्द सर्व शब्दंग एक शब्दंग, एक शब्द लिवलाए। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा ब्राह्मण कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। ब्रह्म के बेटे शब्द पिछाणे खौमै जात गवाई, सुर नर तिन की बाणी गावें कोई ना मेटे। भाई प्यारिओ, साडे लिए धर्म की है। सतगुरु गुरु अंगद साहिब कहते सर्व शब्दंग एक शब्दंग, एक नाम नाल जुड़ना यही धर्म है। सर्व शब्दंग एक शब्दंग, जे को जेकर कोई भी जाने भेओ, इस भेद नूं समझ जाए, नानक ताका मैं उस दा, तिस दा कर लिए ताका सौखा लगेगा। नानक ताका दास कह मैं ओदा सेवक हाँ जी, जिन्हें एक शब्द नूं जानिया। आ जिन्ने गुरु ग्रंथ साहिब च ने भगत, चेते रखियो सारे एक धर्म नाल जुड़े हुए ने, एक शब्द नाल जुड़े ने। अगे थोड़ा जिहा होर क्लीयर होवेगा। नानक ताका दास है सोई निरंजन देहो, उस निरंजन भी जिहड़ा अभेद हो गया कालख रहत तो। अगे महला दूजा, एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तां आत्मा। मैं अर्ज करांगा, एक कृष्णं सर्व देवा, ये अर्थ इथों शुरू कर लीए। सर्व देवा सारिया देवतियां दा श्रोमणी देवता, एक कृष्णं। हुण इत्थे मेरे मन च भी कल तक मैं सोची जांदा कथा करदियां भी कृष्ण का अर्थ ये सांवला भी आया। उंज मैं एक बार अर्ज की सी, फिर तुहानूं बेनती करांगा, हो सकदा कईयां नूं नहीं चंगी लगे। हर बंदे नूं गल चंगी नहीं लगदी हुंदी, कोई शक नहीं इहदे च। ते कदी ये चोखा चिंता भी नहीं करनी चाहिए, सारे लोग मन लैण। मैं एक बार अर्ज की सी, बंदा रब नूं तरले लैंदा जे दर्शन हो जाण, मैं झलक पालां, तुरिया फिरदा बाहर, कोई किते पंड चुक के कपड़े नहीं तुरिया फिरदा, किते रब नूं लभण तुरे फिरदे। पर जिदन सामने झलक दिंदा है, बंदा होण विच एक नुक्स जे चंगा बड़ा है, पर एक इहदे च बड़ा नुक्से दी खौमे जिहड़ी है दूजे विचों रब दी झलक ही नहीं पाण दिंदी। इस तरह है ने जी, जिदन सचमुच निराकार आकार बन के विचरिया गुरु नानक साहिब दे नाम नाल, जिहड़े लोग
ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ, ਭਾਈ ਭੂਮੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਪਟਨਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਤਰਿਆ, ਪੁਰਾਣਕ ਭਗਤ ਅਜਾਮਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਜਾਮਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਾਕ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾ ਪਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਏਕ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ, ਉੱਥੇ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜੋਗੇ, ਏਕ शिव ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਪਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਂਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਉਂਝ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ, ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ, ਉੱਥੇ ਏਕ ਰਮਈਆ, ਇੱਥੇ ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਉ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਖੂੰ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੂੰ, शिव शिव करते जो नर ध्यावै, बरद चरै डोरू टमकावै, माँ माई की पूजा करै, नर सै नार होए उतरै, तू कईयती आद भवानी, मुक्त की बरिया कांच पानी, गुरमत राम नाम गौ मीता, राम नाम गौ मीता। हाँ तो एक रमैया, एक ओंकार, एक शब्दंग, देख के रखियो, एक शब्दंग नाल ही अगे अर्थ तुरनगे, एक कृष्ण। एक नूं वख कर दोगे सिੱਖੀ चों। दास ने तो एक दिन अर्ज शायद इत्थे भी मैं कीती सी, सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब दा लफ्ज ही एक ओंकार है। ते ये मैं सिर्फ थोड़े जे अर्थ कर देना। एक गुरुदेव ने अंक वाला लिया है, एक गुरु ने अखरां च नहीं लिखिया। हाला बाणी च अखरां च आउंदा है जी स्वरूप,
ਆ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰਾ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕਾ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਓਮ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐੜਾ ਊੜਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਦੇਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਅੰਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਆਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਆਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਹਰ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਤ ਆਹਰ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਆਹਰ। ਕੀ ਇਹ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ, ਘਰ ਕਾ ਮਾਸ ਚੰਗੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੋਮਾ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥ। ਪਰ ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਦੁੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮਤ ਕੋਈ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर स्वामी ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋਟ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ। ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।
ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਥ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾਸੂਰਜ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਵੇਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਰਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਨੇਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ? ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਛੰਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨੈਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ, ਪੇਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਮਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੜੀ ਜਾਓ ਆਪਸ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਤ ਵਰਤਿਆ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਭ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ,
ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਇਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਐਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਗੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਜ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਂਝ ਬੜਾ ਤਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਨਿੰਦੋ। ਜੇ ਦੇਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਕਾਸ ਰਲ ਗਿਓ ਮਾਟੀ। ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘਿਰਤਾ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਇਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਮਲੀਨਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ, ਸੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਈ ਦੇਈ ਦੇਵ ਦੇਈ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਈ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਵੇਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ? ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਕੰਠੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਖ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਉਹ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਆਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ, ਉਹਦੇ ਓਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਨੀਜੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਨਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤ ਵਰਤਿਓ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਣੀਜੈ, ਤਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ।
ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਨ ਕਹਿਤ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਵੀ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਨ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ। ਤੇਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏ ਕਿ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਦੇ ਨੇ ਵਾਸੁਦੇਵਸਯ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮ ਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰੀ ਨਾਮ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਸਿਆ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਭਿਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਉਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਅਪੇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਨਣਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਗੌਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਸਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਸੁਦੇਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ, ਇਹਨੇ ਜੀਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਪਈ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੜੇ ਕੋਈ ਘੜੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੱਪਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕ ਦਈਏ, ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਘੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਪ ਛੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਸਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਬ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤ ਜਿਉ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ
ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਰੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮਨਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮ ਤੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਆਪਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਪ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰੈ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਖਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ 'ਚ ਨਾ ਬੰਨਿਓ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨਿਓ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਤਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਉਡਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੰਘਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਸਰਸਰਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਮਲੀਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
कि मैं रोटी खाना तेरी भुख किवें दूर हो सकती, यही कहने आ ना कि मैं पाठ करा मैं रोटी खाने मेरी भुख दूर होनी, तुहाडी किवें? पर मैं हैरान होया, गुरु ग्रंथ साहब कहते बिल्कुल नहीं, रोटी कोई खावे तो दूजे की भुख भी दूर हो सकती। वो शब्द है जी गुरु ग्रंथ साहब च, कूंज दाना चुनदी है पर भुख तो बच्चे की दूर हुंदी पई। दाना चुनदा कर्म जिहड़ा कूंज करदी पई है, बच्चे ने तो कीता ही नहीं। सिर्फ जदों कूंज दे मूँह च दाना जांदा है, गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने कूंज बच्चे नूं चेते करदी है, दाना मां खांदी पई है, एनर्जी बच्चे नूं मिलदी पई है। जदों एक जुड़ी हुई आत्मा किसी का उद्धार करन ते आ जाए, ओदी कीती हुई बंदगी भी दूजे उत्ते असर कर जाती है। उड़ै उड़ आवै सै कोसां तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब देवतियां दा देव परमात्मा वैगुरु है। ए कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा, आत्मा वासुदेव वस्या जे को जाने भ्यो। सब विच उस परमात्मा दा, हर आत्मा विच ओदी अंश है। इसे करके बाबे फरीद साहब महापुरख ने अखीरले जिहड़े उन्हां दे बचन ने वो यही ने, सबना मन मानक आत्मा वासुदेव वस्या। सबना मन मानक ठाण मूल मचांगवा, जे तौ पिरिया दी सिख तां खयाओ न ठाहे केही दा। कहंदे ने वो सब च आत्मा वासुदेव वस्या जे को जाने भ्यो, जिहड़ा इस गल नूं भी समझ गया। पर ये दोनों श्लोक मैं फिर बेनती करांगा, जे को जाने भ्यो दा अर्थ कथा नहीं, जिहड़ा सचमुच अनुभव कर गया। पहला भी ये बचन सी, कहंदे ने गल लोकां नूं समझ नहीं पैनी, तां ही लफ्ज कह सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भ्यो। इत्थे भी लफ्ज वरत्या आत्मा वासुदेव वस्या जे को जाने भ्यो। एक धर्म दी, एक वासुदेव दी जिदों समझ पै जाए, नानक ताका मैं तिस दा दास हाँ, सोई निरंजन देव कालख रहत परमात्मा विच अभेद है। जिहड़ा इस गल नूं समझ ले, अगला बचन ये किवें समझ पै? सतगुरु कहते खिंडे हुए मन नूं कोई नहीं समझ पैनी। कैसी तरतीब दिती सतगुरु ने पौड़ी नाल बचन दी। पहली शुरुआत की दुख दारू, चलो राती रिपीट करांगे थोड़ा जिहा। फिर शब्द गुरुदेव ने वरत्या कि सर्व शब्दंग, फिर वरत्या ए कृष्ण। हुण कहते तेरा मन तां खिंडिया पिया ते तूं ये श्लोकां दे अर्थ सुनन आ गए, पढ़न आ गए कि जे को जाने पियो। हुण महाराज ये किवें इहदी गल किवें बने? सतगुरु कहते कुंभे बद्धा जल रहे। बद्दे दा अर्थ टिकिया, कुंभ दा अर्थ घड़ा, पानी तरल है। इत्थे चलो लफ्ज घड़ा वरत्या क्योंकि ढुकदा है ना, इसी पित्तल का भांडा नहीं वरत्या बाबा जी ने, क्योंकि मिट्टी का भांडा ही पानी के समेल नाल बनेगा। कुंभे बद्धा जल रहे, पानी तरल तां बज्जा रहेगा जे घड़ा होवेगा। जल बिन कुंभ ना होए, पर पानी तो बिना घड़ा कोई नहीं बनना। मिट्टी पट के लै आवे कुंभार वीर, ते सुक्की मिट्टी चो घड़ा निकलदा देखे। पानी पाएगा तो मिट्टी भेएगा, मिट्टी गोएगा जिन्हों असीं कहने। ते जदों गो के चक ते चढ़ांदा है, याद रखियो उदों भी पानी का भांडा कोल रखदा जे। जदों चक घुमांदा है, पानी ला ला के ना छिट्टे मार मार के उहदी गुलाई करदा है, क्योंकि पानी जिहड़ा वो घड़े च रचिया होया है ते घड़ा पानी नूं टिकाई बैठा है। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। बाबा जी कहंदे ने दोनों का आपसी रिश्ता है। ज्ञान का बद्धा मर रहा, गल्लां नाल मन नहीं काबू आउणा। ज्ञान घड़ा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मन काबू आएगा। पर गुर बिन ज्ञान ना होए, गुरु तो बिना ज्ञान का भांडा नहीं बनता। ये भाव अर्थ गुरु तो बिना ज्ञान कोई नहीं, तो चेते रखियो चेले तो बिना ज्ञान कोई नहीं लै सकता। मैं यदि थोड़ी जी डिटेल ना रात को कथा करांगा। मन खुद एक ज्ञान इंद्रा है। असी चलो 5 ज्ञान इंद्रे कहने, जे मन नहीं तो प्यारे ज्ञान किन्ने लेना है? तन किन्ना को ज्ञान लेंदा? तन तो शोर शराबा पान लग पैंदा। मन है तां गुरु ज्ञान देगा, ज्ञान है तो मन काबू आएगा। फिर सुनियो, पानी घड़ा है तो पानी टिकेगा, पानी है तो घड़ा बनेगा। जे ज्ञान है तो मन टिकेगा, जे मन है तो गुरु तो ज्ञान लेगा। इन्हां दा आपसी बड़ा रिश्ता है। ये कल नूं असी अज राती मैं समाप्ति कर देनी है।
ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪੌੜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਜੇ। ਰਾਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਬਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਸਥੂਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜੋਗੇ? ਸਥੂਲ ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈ? ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕਦੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦਾ? ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਪਕੜਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਕੜਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਨ, ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਖਮ ਗਿਆਨ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਕਦੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚ ਤਾਰਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਿਰਫ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਪਰਮ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।